আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদ এবং আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত কর্তৃক আয়োজিত 4 দিনের ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনের আজ প্রথম দিন। আজকের সভার সভাপতি হিসেবে সবাই মিলে মনোনীত করেছেন অধ্যাপক ডক্টর পবিত্র সরকারকে। পবিত্রবাবু বঙ্গবিদ্যা ট্রাস্টের সভাপতি, প্রথম আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনের অন্যতম উপদেষ্টা, 2013 পর্যন্ত ভারত শাখার সভাপতি এবং টোকিও সম্মেলনের বিদ্যায়তনিক সভাপতি। একটু আগে স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি, স্যার একটু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তার যোগদান করতে দেরি হচ্ছে, তিনি আমাদের সম্মতি দিলেন সম্মেলন শুরু করার জন্য। আজকে প্রথমেই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে সূচক ভাষণ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি অধ্যাপক গোবিন্দস্বামী রাজাগোপালকে। Professor Govindaswamy Rajagopal has taught Tamil and comparative Indian literature in Delhi University for more than 3 decades. He is a well-known scholar of ancient Tamil literature and Indian Bhakti literature. He has also taught Tamil in the Czech Republic. It was during his headship that the proposal to organize the 6th ICBS at Delhi was approved. Now, I welcome Professor Govindaswamy Rajagopal. Over to you, sir. Good morning to everybody. With pleasure, I welcome all our esteemed dignitaries, delegates, colleagues, research fellows, and students of our department for this prestigious 6th International Congress of Bengal Studies, which is to be held here on virtual mode for 4 days, which begins today. It may be mentioned here that our department has organized the very first International Congress of Bengal Studies during 25th to 28th of February 2010. The second time, the department has gained opportunity to once again organize the International Congress of Bengal Studies incidentally in the same month and on the same days. In between these 10 years, the International Congress of Bengal Studies was conducted respectively in Dhaka, Kolkata, Tokyo, and Jahangirnagar. Now, after 10 years, the International Congress is once again to be held here, which is certainly a matter of honor for our department and university as well. Well, on behalf of the department, I wish to extend our heartiest welcome to everybody, especially Professor Pavitra Sarkar, the president of current session, Professor Ballabh Senkutta, the academic president of the 6th International Congress of Bengal Studies, Professor Varun Kumar Chakraborty, the president of India chapter, Professor Shinkichi Taniguchi, the president of Japan chapter, Professor Qazi Sahidullah, the president of Bangladesh chapter, Professor Rafiqullah Khan, the secretary of Bangladesh chapter, Dr. Amitabh Chakraborty, the general secretary of the International Society of Bengal Studies, who happened to be the convener of the first and 6th International Congress of Bengal Studies to be held here now.
As West Bengal is the cultural capital of India, it has so much of things to offer even at the present context. As the theme of the Sixth International Congress of Bengal Studies is very clear, I wish to share some details of our department to one and all. Our department, originally titled Modern Indian Languages, was established in the year 1961 when the PG program titled Comparative Indian Literature was introduced in the year 1994. The name of the department was changed as the Modern Indian Languages and Literary Studies. Now it has 11 Indian languages such as Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam, Marathi, Gujarati, Odia, Bangla, Assamese, Manipuri, and Sindhi. Till 1984, Punjabi was part of our department. It may be mentioned here that it is the only department in India and elsewhere which has all classical Indian languages except Sanskrit under one wing. As we know, the classical languages being taught here are Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam, and Odia. It was here in the department some exceptional scholars of world repute like Professor R.K. Dasgupta, Professor Raghavachar, and Professor Sisir Kumar Das. The world famous writers like Professor Harbhajan Singh, a Saket Academy awardee, Professor Indira Parthasarathy, a Saket Academy and Saraswati Samman awardee, and and Professor Indira Goswami, a Saket Academy and Jnanapith awardee, and some outstanding teachers like scholars like Professor Sala Irandarayan, Professor Arumugam from Tamil language, Professor Veerasalingam from Telugu, and Professor Mirajkar from Marathi language, and Professor Jayanti Chattopadhyay from Bangla, and Professor Satyanath from Kannada, and others served in this prestigious department. Our department has a prestigious UGC DRS program, phase 3, with 3 thrust areas such as comparative studies, translation studies, and tribal law. Having prestigious endowment lecture programs, instituted in the names of Padma Bhushan, Sir M.A. Ramasamy Chettiar of Chettinad, and Mamoni Raisam Goswami. Our department has conducted several numbers of workshops, special lectures, national and international seminars, and recently international webinars too. Though the whole world is extremely suffering now because of pandemic corona in every respect, but academic activities are slowly and steadily gearing up well. In this scenario, the present International Congress of Bengal Studies has scheduled papers on volume of issues. To name a few, the socio-economic changes in villages, the relationship between local society and madrasas, migration and experience of local people, kinship and family among Muslims, recent changes in village society and agrarian structure, historicizing Bengali travel writing in context of Southeast Asia, voice against globalization, recreating smaller Bengal within neoliberal urban locations, the fascinating aspects of good Muslims,
the Baghdadi Jews of Kolkata, Chau Mosque of Purulia, a journey from folklore to folklore, folk culture and tradition in rural Bengal, in search of the subaltern image of Bengal, negotiating identities, cinema talking back to literature, consuming cultural hegemony, and so on. Many papers on several issues. With these words, I once again welcome you all with the utmost warmth for the 4-day International Congress of Bengal Studies, which needs your active participation for its success. থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে সূচক ভাষণ দিলেন অধ্যাপক গোবিন্দ স্বামী রাজাগোপাল। আমরা প্রথমেই অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে স্মরণ করব। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনের অন্যতম উপদেষ্টা। আমৃত্যু তিনি বাংলাদেশ শাখার সভাপতি, ঢাকা সম্মেলনের বিদ্যায়তনিক সভাপতি। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান স্মরণে বলবেন বাংলাদেশ শাখার সম্পাদক, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য এবং বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল্লাহ খান। ওভার টু ইউ স্যার। ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আজকে আমাদের জন্য যেমন একটি আনন্দের দিন, দুঃখেরও দিন। 5টি বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনে প্রফেসর আনিসুজ্জামানকে আমাদের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি। তিনি কেবল আমাদের সঙ্গী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বঙ্গবিদ্যার আমাদের যিনি প্রথম সভাপতি ছিলেন প্রফেসর সুহসিন আরা, তাকে হারিয়েছি। তার কিছু অব্যবহিত কালেই আমরা প্রফেসর আনিসুজ্জামানকেও নিঃসন্দেহে বঙ্গবিদ্যার জন্য অপূরণীয়। আমি বঙ্গবিদ্যা যখন যাত্রা শুরু হয়, আমার সাথে যারা ছিলেন তাদের অনেকেই এখনো সক্রিয় আছেন এবং তারা জানেন যে 2010 সাল থেকে প্রফেসর আনিসুজ্জামান কতটা গভীরভাবে, কতটা প্রবলভাবে, কতটা একনিষ্ঠভাবে আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সমিতি এবং বঙ্গবিদ্যার প্রত্যেকটা সম্মেলনের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কেবল তাই নয়, বঙ্গবিদ্যা তো একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র, প্রফেসর আনিসুজ্জামান তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন আমাদের কাছে, এ কারণে যে তিনি বঙ্গবিদ্যা চর্চার একটা নিজস্ব ধারা, তার নিজের যে জীবন চর্চা, নিজের যে জীবন সাধনা, এগুলোর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। এবং পৃথিবীর যে প্রান্তেই, কালকেও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আমাদের একটা অনুষ্ঠানে, এই বঙ্গবিদ্যা চর্চা বিষয়ক একটা অনুষ্ঠানে, সেখানেও অনেকে বলছিলেন যারা বঙ্গবিদ্যা চর্চা করেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের, তাদের কেউ কেউ বলছিলেন যে পৃথিবী যেখানেই আমরা যাই সেখানেই প্রফেসর আনিসুজ্জামানের কথা, তার নাম আমরা শুনি। তার কারণ তিনি বঙ্গবিদ্যাকে একটা সামগ্রিক রূপে বিশ্বজনীন ভাবে পৃথিবীর কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। তা আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষক, সহকর্মী এবং আমাদের এখানে অনেক মানে বাংলাদেশ থেকে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, এই যে বিশ্বদেব চৌধুরী আছেন, আমাদের অন্যতম
সহসভাপতি এখানে আছেন। তো এনারা জানেন যে প্রফেসর আনিসুজ্জামান কেবল একজন ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি একটা প্রতিষ্ঠান ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদের সাথে তার যে সংযুক্তি, সেই সংযুক্তি আমাদের প্রতিষ্ঠানকে অনেক বেশি গৌরবান্বিত করেছিল। সর্বশেষ যে অনুষ্ঠানটাতে আমরা যোগ দেই সেটা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ম আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন। সেখানে আনিসুজ্জামান স্যার ছিলেন। সেখানে আজকের যিনি সভাপতিত্ব করছেন এই সূচনা অনুষ্ঠানে প্রফেসর পবিত্র সরকার ছিলেন, প্রফেসর বরুণ কুমার চক্রবর্তী ছিলেন এবং তারা জানেন যে আনিসুজ্জামান অসুস্থ শরীর নিয়েও কতটা প্রবল এবং আন্তরিকভাবে এই বঙ্গবিদ্যা চর্চার সঙ্গে, বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার সম্পর্কে বলার মতো অনেক কিছুই আছে, তবে যেহেতু আজকের একটা ভিন্ন মাত্রার একটা সম্মেলন, আমি শুধু তাকে স্মরণ করব এই কারণে যে তিনি বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি ছিলেন। তার অনুপস্থিতিতে আমরা বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি হিসেবে যাকে নিয়োগ দিয়েছি, তিনিও অনেকাংশে তারই ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং ৩ বার ডিন ছিলেন কলা অনুষদের, এখন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সভাপতি। আমি যখন তাকে বললাম যে আমরা তো আনিসুজ্জামান স্যারকে হারিয়েছি, তো এখন আপনি এই দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে, তখন তিনি কিন্তু মানে কোনো করেন নাই। তা আনিসুজ্জামানের নাম শোনার সাথে সাথে একটা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তিনি সেই বিষয়টাকে তাকে স্মরণ করলেন এবং বিষয়টাকে নীরবে মেনে নিলেন। এইটুকুই আমি বলবো যে আমাদের এখানে প্রফেসর আনিসুজ্জামানকে সবাই কতটা গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। আমাদের এখানে এখনো ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে, বাঙালির সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে প্রফেসর আনিসুজ্জামান এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে প্রফেসর আনিসুজ্জামান আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের যে জায়গাটিতে অবস্থান করতেন, সেইখানে আনিসুজ্জামানের বিকল্প আমরা কিন্তু পাবো না। আমরা আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদে বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের একজন সভাপতি হয়তো আমরা পাবো, কিন্তু প্রফেসর আনিসুজ্জামানের যে অবস্থানটি ছিল আমাদের যে প্রতিবাদী আন্দোলনে, রাজনৈতিক সংগ্রামে, সাংস্কৃতিক সংগ্রামে, সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা আর কাউকে পাবো না। কথাটা আমি এই কারণে বললাম যে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের এবং বেদনার যে বাঙালির যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, আমাদের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম, এর সাথেও প্রফেসর আনিসুজ্জামানের গভীর একাত্মতা ছিল। তার রচনাবলী পাঠ করলে আমরা কিন্তু বিষয়গুলো বুঝতে পারবো। তার আমার ৭১ বলে যে বইটা আছে, আমি এটা অনেককেই বলি যে আমরা আসলে মানুষকে জানতে গেলে তার রচনাবলী আমাদের পাঠ করতে হয়। আনিসুজ্জামানের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে তার রচনাবলী, এবং সেখান থেকেই আশা করি আমরা প্রফেসর আনিসুজ্জামান সম্পর্কে ধারণা অর্জন করব। আজকে আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সমিতি এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যে মানে একটা ষষ্ঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, যারা আয়োজনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত তাদের প্রতি আমি সম্মান প্রদর্শন করি এবং আশা করি যে 4 দিন ব্যাপী এই সম্মেলন সফল হবে। প্রফেসর আনিসুজ্জামান আমাদের সঙ্গে চিরকাল আমাদের সক্রিয়তায়, আমাদের প্রেরণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবেন। তাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্মরণ করেই আমরা বঙ্গবিদ্যা চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাব, এবং সেটাই হবে। মানুষ চিরকাল থাকে না, মানুষ অনন্তজীবী নন, কেউই থাকেন না, কিন্তু তার প্রেরণা, তার কর্ম, এগুলো অন্যদেরকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রফেসর আনিসুজ্জামানকে স্মরণ করছি এবং ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।
অনেক ধন্যবাদ স্যার। এখন আমরা পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে এগোবো। বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণ তাদের সুচারু বক্তব্য স্থাপন করবেন। আপনাদের জানাই, জাপান শাখার সভাপতি অধ্যাপক শিনকিচি তানিগুচি ব্যক্তিগত কারণে সভায় যোগ দিতে পারছেন না, তাই জাপান শাখার পক্ষ থেকে এখন সভাকে সম্বোধিত করবেন জাপান শাখার সম্পাদক অধ্যাপক মাসাহিকো তোগাওয়া। Over to you, sir. Okay, thank you. Thank you, Manonio Shobapati, Professor Govindswamy Rajagopal, Manonio Sompadok, Manonio Dapok R. Bondobigon. আজ প্রফেসর তানিগুচি টেকনিক্যাল কারণে উপস্থিত করতে পারেননি, তার বদলে আমি কিছু কথা বলতে চাই। সর্বপ্রথম জানাই যে আমরা অধ্যাপক আনিসুজ্জামান অকারণ প্রয়াণে অত্যন্ত শোকাহত। গত বছর হঠাৎ এই খবর পেয়ে আমরা খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বহু বছর ধরে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ উভয় দেশে বাংলা সংস্কৃতি গবেষণা করেছেন। তার অপরিসীমা জ্ঞান ভান্ডার ও সমৃদ্ধ চিন্তা ভাবনার দ্বারা আমরা সর্বদা অনুপ্রাণিত হয়েছি। আজ আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বহু বছর ধরে বাংলা চর্চায় বিরাট অবদান ছিল। আমরা তা স্মরণ করব। ওনাকে হারিয়ে আমাদের মধ্যে যেন এক প্রকার শূন্যতা ছেয়ে গেছে। গত বছর থেকে পৃথিবীময় করোনা সংক্রমণের জন্য আমাদের স্বাভাবিক জীবন নানাভাবে বাধা বিপত্তি এসেছে। পৃথিবী জুড়ে কঠিন সময়ে যাচ্ছে। জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজ প্রতি বছর জুন মাসে জাপান বাংলা ফোরাম নামে একটা সিম্পোজিয়াম হয়ে থাকে, কিন্তু গত বছর সেই অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত হতে পারেনি। তাছাড়াও অন্যান্য বাংলা চর্চা সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানও পিছিয়ে যায়। কিন্তু অনলাইনের সুবিধা হয়ে নতুন পদ্ধতিতে আদান প্রদান হচ্ছে। গত বছর অক্টোবর মাসে ডক্টর অমিতাভ চক্রবর্তী উদ্যোগে ডিডি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজ সম্মিলিতভাবে জুমের মাধ্যমে সেমিনার আয়োজিত হয়। আবার নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত বিজ্ঞানীদের সাথে আফগানিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ভারত, জাপানে ইত্যাদি নানান দেশের গবেষকদেরকে ডাক দিয়ে জুমের সিম্পোজিয়াম করা হয়েছিল। এইভাবে নানা রকম বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এই ৬০তম বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন ডিডি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছে। সেটা খুবই আনন্দিত বিষয়। বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন সদস্য বৃন্দকে জাপান চ্যাপ্টার তরফ থেকে অতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। তার সাথে এই সম্মেলনের সফলতা কামনা করি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আমাদের আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকারের অনুমতিতে আমরা এই সভা শুরু করেছিলাম। অধ্যাপক সরকার যোগদান করেছেন।
আমরা তার উপস্থিতিতেই এই সভা পরিচালনা করছি। এখন পরপর বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণ তাদের সুচারু বক্তব্য স্থাপন করবেন। এবারে বাংলাদেশ শাখার সভাপতি অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, বাংলাদেশের মঞ্জুরি কমিশনের সভাপতি, ব্যক্তিগত কারণে সভায় যোগ দিতে পারছেন না। তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছেন। তার বিকল্পে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ শাখার সহ সভাপতি অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী সভায় তার বক্তব্য স্থাপন করবেন। ওভার টু ইউ স্যার। শুভ সকাল। ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন 2021 এই কংগ্রেসের সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার, সূচক বক্তা অধ্যাপক গোবিন্দু স্বামী রাজাগোপাল, অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত, অধ্যাপক রফিকুল্লাহ খান, আহ্বায়ক অমিতাভ চক্রবর্তী, উপস্থিত বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের স্কলার, গবেষক, শিক্ষার্থী, আপনারা সবাই আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। অধ্যাপক শহীদুল্লাহ বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি। তার অনুপস্থিতিতে অনেকটা আকস্মিকভাবে আমাকে কথা বলতে হচ্ছে। আমি বাংলাদেশের বঙ্গবিদ্যা চর্চার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের গবেষক, শিক্ষার্থী সবার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই, প্রীতি, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। বঙ্গবিদ্যা পরিষদের সঙ্গে আমার সংযুক্তির বিষয়টি একটু আবেগতাড়িত হয়ে আমি বলতে চাই। আপনারা অনেকেই জানেন 2008 সনে, যে বছর বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচর একটি সম্মেলনের আয়োজন করে, সেই সম্মেলনেই মূলত এই বঙ্গবিদ্যা পরিষদটি গঠিত হয় এবং সেই গঠনকালীন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সংযুক্তি ছিল। এটি আমি আনন্দের সঙ্গে গর্ব ভরে আজকে স্মরণ করি। আমার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের খুব যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্নভাবে ছিল না, তবে ঢাকা কংগ্রেসে আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই স্মৃতি এবং সেই বিশাল আয়োজন এখনো আমাকে আপ্লুত করে এবং আমি মনে করি সেই আয়োজনের যে ব্যাপ্তি, যে বিশালতা, সেটি আরো প্রসারিত হয়েছে। আরো অধিক সংখ্যক গবেষকের, চিন্তকের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় অনুপ্রেরণার সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে। আজকে এই কথা বলতেই হবে যে একটা বৈশ্বিক মহামারীর শিকার হয়ে পৃথিবীর মানুষ যে আশঙ্কার মধ্যে, ভীতির মধ্যে সময় অতিবাহিত করছে,
তার বিপরীতে এই বিদ্যায়তনিক আয়োজন, এই বুদ্ধিবৃত্তিক যে চর্চা, এটি আমাদের সাহসিকতার। আমরা মানুষ, আমরা যে বেঁচে আছি এবং আমরা যে বেঁচে থাকবো তারই একটি সাহসী ঘোষণার স্মারক হয়ে থাকবে এই আয়োজন। আমি এই 4 দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের যে কর্মসূচি, এগুলি প্রত্যক্ষ করেছি, দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। তাতে আমি দেখেছি বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের, বিভিন্ন বিদ্যা প্রবাহের গবেষক, পণ্ডিতজন এই সেমিনারে, এই আলোচনা চক্রে, এই অনুষ্ঠান মালায় অংশগ্রহণ করেছেন, করবেন, এবং তাদের যে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক যে প্রবন্ধ যেগুলি উপস্থাপিত হবে, এগুলি খুবই আকর্ষণীয়। আমি মনে করি এর মধ্য দিয়ে, আমাদের চিন্তার আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে, আমাদের ভাবনার যে দেয়া নেয়া, এর মধ্য দিয়ে আমরা সবাই সমৃদ্ধ হব, আমরা প্রাণিত হব, এবং আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব যে চিন্তা, যে শিক্ষাধারা, সেই শিক্ষাধারা এই আলোচনা চক্রের মধ্য দিয়ে ঋদ্ধ হবে, সমৃদ্ধ হবে। আমি কথা বাড়াবো না, আপনাদের আবারও বাংলাদেশের শিক্ষার্থী, গবেষক, শিক্ষক সকলের পক্ষ থেকে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ স্যার। এই মুহূর্তে আমরা বিভিন্ন শাখার সভাপতিদের ভাষণ শুনছি। জাপান এবং বাংলাদেশ শাখার সভাপতিদের শুভেচ্ছা বার্তা পেয়েছি আমরা, কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সবার সামনে উপস্থিত আছেন ভারত শাখার সভাপতি স্বয়ং, ভারতের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, লোকসাহিত্যিক, অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক, অধ্যাপক ডক্টর বরুণ কুমার চক্রবর্তী। ওভার টু ইউ স্যার। ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা চর্চার এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পবিত্র সরকার, সূচক বক্তৃতা যিনি দিলেন গোবিন্দ স্বামী রাজাগোপাল, বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি কাজী শহীদুল্লাহ এবং বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সম্পাদক আমার পরম প্রীতিভাজন উপাচার্য রফিকুল্লাহ খান, ভারত শাখার সঙ্গে যারা যুক্ত এবং সেই সঙ্গে জাপান শাখার সভাপতি অধ্যাপক তানিগুচি, বিদ্যায়তনিক সভার সভাপতি অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত এবং আমার সহকর্মী বন্ধুগণ, আজকের এই আনন্দ রসঘন অনুষ্ঠানে দুজনের নাম প্রথমে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। একজন প্রফেসর নারা, আর একজন সদ্য প্রয়াত হয়েছেন প্রফেসর আনিসুজ্জামান। প্রফেসর নারা এবং আনিসুজ্জামান এই দুজনে ছিলেন আমাদের বঙ্গবিদ্যা চর্চার দুটি স্তম্ভ। আমার সৌভাগ্য হয়েছে এদের সঙ্গে কাজ করার এবং এদের সস্নেহ সান্নিধ্য এবং পরামর্শে
আমাদের ভারত শাখার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। প্রফেসর নারা দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যখন প্রায় মৃত্যু মুখে, তখন তিনি চিকিৎসকদের নিষেধ সত্ত্বেও জোর করে ভারতে এসেছিলেন এবং আমাদের অনুষ্ঠানে শেষবারের মতন অংশ নিয়েছিলেন। আপনারা অনেকেই জানেন না, উল্লেখ করি যে সভাপতির পদ অলংকৃত করার জন্য যখন প্রফেসর আনিসুজ্জামানকে অনুরোধ করা হয়, তিনি প্রস্তাব করেছিলেন প্রফেসর নারাকে সেই পদে আসীন করতে। তিনি কতখানি নির্লোভ ছিলেন এবং বঙ্গবিদ্যার প্রতি তার যে অন্তরের আকর্ষণ, এর থেকেই প্রমাণিত হয়। যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি আমাদের এই বঙ্গবিদ্যা চর্চা যাতে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যায়, সজাগ দৃষ্টি ছিল তার। বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে আনিসুজ্জামানের কথা রফিকুল্লাহ খান বলেছেন, আরো কেউ কেউ বলেছেন, কিন্তু আমি বলতে চাই যে প্রফেসর আনিসুজ্জামান এমন একজন ব্যক্তিত্ব, বলা হয়েছে তিনি জীবিতাবস্থাতেই একটি প্রতিষ্ঠান রূপে পরিগণিত হতেন। আমাদের ভারতবর্ষ তার সমান কদর। আমরা সকলেই তার সস্নেহ সান্নিধ্যে, তার বিদ্যাবত্তা, তার পাণ্ডিত্যে, তার গুণমুগ্ধ ছিলাম। আমাদের এই কবিদের সংক্রমণের ফলে সমবেত হতে পারিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকার, তাই ভার্চুয়াল কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। যাই হোক, আপাতত দুধের স্বাদ ঘোলেতেই মেটাতে হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরা আবার স্বমহিমায় ফিরতে পারবো এবং ভার্চুয়াল কনফারেন্সের বদলে আমাদের পরিচিত মুখগুলিকে সামনে পাবো, একসঙ্গে মিলে আমরা কাজ করতে পারবো। একটি দুটি তথ্য দিই, আমি আমার বক্তব্যকে বিস্তারিত করব না। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের শতবর্ষ উপলক্ষে একটি সম্মাননা গ্রন্থ প্রকাশ করার, যার সম্পাদনার দায়িত্ব বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নেবেন প্রফেসর রফিকুল্লাহ খান এবং ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে ডক্টর অমিতাভ চক্রবর্তী, যিনি আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি। সেখানে তারা নির্বাচিত লেখকদের দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে লেখা সংগ্রহ করবেন, করে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করবেন, যার মুখ্য প্রতিপাদ্য হবে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রেরণা কি, কাব্যে কি, গল্পে কি, প্রবন্ধে কি, উপন্যাসে কেমন ভাবে তিনি প্রেরণা জুগিয়ে গেছেন। আমরা ভারত শাখা থেকে ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছি স্টাইল শিট, যেটি সম্পাদনা করেছেন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি ডক্টর অমিতাভ চক্রবর্তী। অত্যন্ত সমাদৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকাশের সুবাদে আমরা গর্ববোধ করি। দীর্ঘদিনের একটি অভাব। একবার বলুন তো, শোনা যাচ্ছে? দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ হয়েছে। একটু বলুন শোনা যাচ্ছে কিনা। আপনাকে শোনা যাচ্ছে স্যার, দেখাও যাচ্ছে। আচ্ছা, আর দুটি আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। তার মধ্যে একটি হলো বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত যতগুলি গবেষণা হয়েছে বাংলা সাহিত্য এবং ভাষা নিয়ে, তার একটি তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে,
যার দায়িত্ব নষ্ট হয়েছে আজকের এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা সুযোগ্যা ডক্টর অয়ন্তিকা ঘোষের ওপর। আর একটি গ্রন্থ আমরা অচিরেই প্রকাশ করতে চলেছি মেথোডোলজির উপর। এই দুটি গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করব। এছাড়াও পরবর্তী কার্যক্রম আমরা যথাসময়ে গ্রহণ করব। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী যারা, তাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আসুন আমরা সমবেতভাবে পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের বঙ্গভাষাভাষী অথবা বাংলা সাহিত্য নিয়ে যারা চর্চা করছেন, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আমাদের বঙ্গভাষা এবং সাহিত্যের চর্চাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করি। আমরা যেন প্রফেসর নারা এবং আনিসুজ্জামানের যে স্বপ্ন, তাকে সফল করতে পারি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ স্যার, শ্রদ্ধা নেবেন আমাদের সবার। এখন বিদ্যায়তনিক সভাপতির ভাষণ। আমরা ইতিপূর্বে অধ্যাপক হায়াত মাহমুদ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক পবিত্র সরকার এবং অধ্যাপক সৈয়দ আকরাম হোসেনকে আমাদের বঙ্গবিদ্যার বিদ্যায়তনিক সভাপতি হিসেবে পেয়েছি। আজ সম্মেলনকে প্রাণিত করতে বিদ্যায়তনিক সভাপতি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করবেন প্রাক্তন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন সভাপতি এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা, লোক সংস্কৃতির তত্ত্ব বিষয়ক পণ্ডিত অধ্যাপক ডক্টর পল্লব সেনগুপ্ত। ওভার টু ইউ স্যার। ধন্যবাদ অয়ন্তিকা। অধ্যাপক পবিত্র সরকার আজকের সভাপতি, অধ্যাপক গোবিন্দস্বামী রাজাগোপাল, অধ্যাপক রফিকুল্লাহ খান, অধ্যাপক মাসাহিকো তাগাওয়া, অধ্যাপক সিনেকিচি তানিগুচি, অধ্যাপক বিশ্বদেব চৌধুরী, অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী। তাছাড়াও এখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত বিদ্যোৎসাহীরা রয়েছেন বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালির জীবন ও প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় নিয়ে উৎসাহী, তারা এই 4 দিনের আন্তর্জালীয় সম্মেলনে আলোচনা করবেন আর শ্রোতা হিসেবে থাকবেন। তাদের সকলকে আমি যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে কিছু কথা বলি। প্রথমে একটু বলি, এই মহাসঙ্গীতের উদ্যোক্তারা আমাকে বিদ্যায়তনিক সভাপতির করে যে সম্মান দিয়েছেন, আমি তার অধিকারী কিনা জানি না, তবে দুর্লভ সম্মান পেয়ে আমি আনন্দিত। তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আনিসুজ্জামান সাহেবের কথা অনেকেই বলেছেন, আমিও একটু বলি, কারণ তার সঙ্গে আমারও একটা এমন আন্তরিক সম্পর্ক ছিল এবং আমার কেন বস্তুপক্ষে এই বাংলাদেশ বাদে এখানকার যে বাঙালি যারা, আমরা ভারতের বাঙালি যারা, তাদেরও যারা সাহিত্য চর্চা করছেন তার একটা আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। আমরা তো রসিকতা করে বলতাম যে আপনি যতটা বাংলাদেশের ততটা আমাদের। উনি হাসতেন। আমার নিজের একটা দুর্লভ সুযোগ হয়েছিল ওর সঙ্গে এবং আজকে যিনি সভাপতি পবিত্র সরকার, উনি পবিত্র এবং আমি 3 জনে মিলে একটা গ্রন্থ সম্পাদনা করার। সেই সুখস্মৃতি আমাকে আজও আনন্দিত করে রাখে। থাক সে কথা, এখন একটু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আসি। এই 4 দিনে মোট 18টি অধিবেশনে 80 জনেরও ওপর বিশিষ্ট আলোচক বঙ্গবিদ্যার নানা বিষয় নিয়ে মৌলিক কিছু আলোচনা করবেন, এটা আপনারা জানেন। আপনারা সকলেই অনুষ্ঠান সূচি পেয়েছেন হয়তো। বঙ্গবিদ্যা যে নিছকই একটা হঠাৎ গড়ে তোলা শব্দ নয়, তার অনুষঙ্গে বাংলা ও বাঙালির চিন্তাধারার যে বিশ্বজোড়া অবস্থান, সেইটারই পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এটাই বলতে হয়। এটা আপনারা জানেন। তবু হয়তো কারোর মুখে প্রশ্ন ওঠে, মনে প্রশ্ন ওঠে যে বঙ্গবিদ্যাটা কিরকম। এটা অনেকটা হাস্যকর প্রশ্ন, কারণ ইজিপ্টোলজি যখন কথা বলা হয়
তখন কেউ হাসেন না, সিনোলজি নিয়ে যখন কথা বলে কেউ হাসেন না, বঙ্গবিদ্যাতে কেন হাসি না? আসলে আমি এটা বলছি খুব দুঃখের সঙ্গে, এইরকম সমস্যা 2-4 জনের সম্মুখে আমাকে হতে হয়েছে, আমাকে পেতে হয়েছে, সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তাই একটু আগেই কথাটা বলে রাখলাম। আমি জানি এখানে যারা আছেন তাদের কারোর মনে এই দ্বিধা নেই, তবু এর বাইরেও যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে এই কথাটা বলছি। এখানে নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, আপনারা জানছেন, তবু সবিনয়ে স্বীকার করতেই হবে যে সেই আলোচনা সম্ভার সুসমৃদ্ধ হলেও হয় নাই তা সর্বত্রগামী। এই অপূর্ণতা স্বীকার করে নিয়ে বলবো, যা আমরা পেতে চলেছি, আবারও রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে বলি, তাকে সর্বদা মনে না রেখে যাই কোথায়, সে আমার অক্ষয়। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বঙ্গবিদ্যা করি কি করে? উদ্বোধনী অধিবেশন বাদে যে 17টি অধিবেশন প্রতিদিন সমান্তরাল বিন্যাসে আয়োজিত হয়েছে, তাদের উপযোগ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রারম্ভিক কিছু ধারণা অল্প করে অধ্যাপক রাজাগোপাল দিয়েছেন। আমি একটু বিস্তৃতভাবে আপনাদের সেটা জানাই। সেটি পালন করতে গিয়ে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, বঙ্গবিদ্যার যে বিভিন্ন পর্যায়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে সেগুলো বলি। বাংলা কথা সাহিত্য, ইতিহাস ও সাহিত্যের যুগলবন্দি, বাংলার সাহিত্য ও সমাজ, বাংলা সাহিত্য ও নারী, বলে রাখি উইমেন স্টাডিজ বলে আর একটা সমান্তরাল অধিবেশন হবে। ত্রিপুরার আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বঙ্গবন্ধু শতবর্ষ উপলক্ষে যে বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানেও উল্লেখযোগ্য কিছু আলোচনা হবে। ভাষা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা, বাংলা ভাষা, এই নিয়ে কতগুলো বিস্তৃত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে একটা অধিবেশনে। একটি বিশেষ শাখা করা হয়েছে অধিবেশনে নজরুল চর্চা। এটা কম জায়গায় হয়, আমরা সেই অপূর্ণতা পূরণ করার চেষ্টা করেছি। লোক সংস্কৃতি, তুলনামূলক সাহিত্য, ভাষা বিজ্ঞান এবং চলচ্চিত্র, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, এরকম বিভিন্ন বিষয়মুখী চর্চা তাও এখানে হবে। এরই পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে ইংরেজি ভাষা আলোচ্য বিষয়গুলি হলো, আমি একটু বলি, এথনোগ্রাফি অ্যান্ড সোশ্যাল ডাইনামিক্স, এটা বাংলাদেশে একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে অনিষ্ট অনুশীলন হবে। কিনশিপ অ্যান্ড ফ্যামিলি অ্যামং দ্য মুসলিমস ইন বেঙ্গল, চেঞ্জেস ইন ভিলেজ সোসাইটি অ্যান্ড agrarian স্ট্রাকচার, উইমেন স্টাডিজের কথা এখনই বলেছি। সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি, তার নানা শাখা উপশাখা এবং অ্যানথ্রোপোলজি ও এথনোপোলজির বিভিন্ন ধারা, এই সবগুলো এখানে আসছে। এখন বলাই বাহুল্য, এই সবগুলোই কিন্তু হবে মূলত বাংলা এবং বাঙালির জীবনচর্যাকে অবলম্বন করে। যে আলোচনাগুলি শোনবার জন্য আমরা 4 দিন ধরে উৎসাহী থাকছি, তাদের সামগ্রিক ভাবে একটা রূপরেখা আমি নিবেদন করলাম। প্রবীণ ও তরুণ যে বিদগ্ধ বিদ্যাসাধকরা এগুলি প্রতিবেদনের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাদের সকলকে অগ্রিম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আপাতত নীরব থাকলাম। তাদের সঙ্গে 4 দিনে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ স্যার। এখন আহ্বায়কের বক্তব্য। আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদের সম্পাদক, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী। ওভার টু ইউ স্যার। ধন্যবাদ অয়ন্তিকা। আজকের সভার সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার, এবারের আন্তর্জাতিক
বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনের বিদ্যায়তনিক সভাপতি অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত, আমাদের ভারত শাখার সভাপতি অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী, আমাদের বাংলাদেশ শাখার সহসভাপতি অধ্যাপক বিশ্বদেব চৌধুরী, বাংলাদেশ শাখার সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল্লাহ খান এবং জাপান শাখার সম্পাদক অধ্যাপক মাসাইকু তোগাওয়া এবং অন্যান্য যারা আজকে আছেন এখানে। আমরা যারা প্রথম আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনে দিল্লিতে সমবেত হয়েছিলাম তাদের জন্য আজকের দিনটি সম্ভবত একটু ফিরে দেখার দিন। আমরা 2010-এ ঠিক এই 4টে দিনই আমাদের সম্মেলন হয়েছিল, 25 থেকে 28 ফেব্রুয়ারি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। 1 দশক পার হয়ে এসে আমরা চাইছিলাম দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকবার হোক। আপনারা জানেন যে কোভিডের কারণে আমরা এটি আন্তর্জালে করছি। এই 10 বছরের যাত্রার এই সম্মেলনে আমরা জানি, একটু আগে আমাদের বিদ্যায়তনিক সভাপতি বললেন আমাদের প্রবন্ধের সংখ্যা কি, বিষয় কি, সেগুলো আলোচনা সেখানে আমার ছাত্র এবং বর্তমানে সহকর্মী 3 জন এ নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু যে জিনিসটি আমার মনে হয় আমাদের আজকে মনে করা দরকার, আজকে এখানে অনেকেই আছেন যারা আমরা শুরু থেকে আছি। বিশ্বদা একটু আগে বলছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 2008-এর সেই সভার কথা, যে এর আগে অমিতাভ, আনমিউট করতে হবে। এর আগে আমরা 2টি উদ্যোগের কথা আজকে মনে করি নি একবার। 1972-এ এবং 73-এ, 30শে ডিসেম্বর 1972 থেকে 1 জানুয়ারি 1973 অধ্যাপক নীলরতন সেনের উদ্যোগে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিদ্যা সমিতি একটি, তারা উচ্চ পর্যায়ে বাংলা পঠন পাঠন নিয়ে একটি আলোচনা চক্র করেছিলেন এবং তারা বাংলা বিদ্যা সমিতি তৈরি করেছিলেন। তার ফলে 1974-এ অধ্যাপক নীলরতন সেনের সম্পাদনায় উচ্চ পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম নিয়ে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বই বেরিয়েছিল। তার প্রায় 2 দশক পর, কারণ আমি যতটুকু জানি তাতে এরপর বাংলা বিদ্যা সমিতির আর কোনো অধিবেশন সম্ভবত হয়নি, তার বেশ কিছু বছর পর, 2 দশক পর, সর্বভারতীয় বাংলা বিদ্যা চর্চা এই শীর্ষকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 21শে এপ্রিল 1993-এ একটি সভা হয় এবং সেই সভায় বাংলা বিদ্যা সম্মিলনী গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তার ইতিহাস দেখতে যখন আমরা গেলাম তখন দেখতে পাবো যে 1994-এ তাদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয় এবং শেষ অধিবেশন হয় 2000 সালে। কিন্তু প্রতি বছর হয়নি, 4টে অধিবেশন হয়েছিল এবং তার মধ্যে 3টে অধিবেশনই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছিল আর একটি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।
এই তথ্যগুলো আমাদের কাছে আজকে আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে এসে মনে রাখা এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এই গত 10 বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, দুঃখিত এই সময়টাতেই নেটওয়ার্কের সমস্যা সবচেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে। তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা চেষ্টা করেছি এবং সম্ভবত কিছুটা পেরেছি যে এটিকে একটি ধারাবাহিকতা দিতে এবং এটিকে বাংলা যেখানে পড়াশোনা করা হয় বাংলার নানা দিক নিয়ে ভাষা সাহিত্য ছাড়াও সেই জায়গাগুলোতে পৌঁছে যেতে। এবারের সম্মেলনে ইতিমধ্যে যা আলোচনা হয়েছে তার বাইরে আমি 2-3টি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। আমরা এবার থেকে বঙ্গবিদ্যা তরুণ গবেষক সম্মাননা দেওয়ার একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং বঙ্গবিদ্যা জীবনপ্রীতি সম্মাননা। আমাদের গতকালকে যে সাধারণ সভা হয়েছে তার আলোচনার ভিত্তিতে এই সম্মাননাগুলির কোন অন্তত 2টির নাম আমরা অধ্যাপক শ্রেয়সী নারা এবং অধ্যাপক জামানের নামে রাখবো। এছাড়া একটু আগে আমাদের ভারত শাখার সভাপতি বলছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে আমরা বস্তুত আমাদের গত বছরই করা উচিত ছিল, আমরা পারিনি কোভিড এর কারণে। নতুন মাধ্যমে অনেক কিছু অনেকটা সময় নিয়েছে। আর এবছর আমাদের জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। আমাদের এই সম্মেলনেই আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই সুবর্ণ জয়ন্তী বাঙালির অস্তিত্বে তার যে ভূমিকা, যে নব উন্মোচন ঘটিয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, বাংলাদেশের উত্থান, তা নিয়েই আমাদের এই সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণ দেবেন অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য। আমাদের এই 4 দিনের যাত্রায় তার প্রস্তুতি থেকে শুরু করে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, বিভিন্ন সমান্তরাল সেশন করা, এগুলোতে যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে যারা এই সভায় উপস্থিত আছেন তাদেরকে আমার নমস্কার জানাই এবং আশা করি আগামী 4 দিন, এই 4 দিন আমরা বঙ্গবিদ্যার বিদ্যায়তনিক পরিসরে বেশ কিছু নতুন প্রাপ্তি বুঝতে পারবো এবং সম্মান করতে পারবো। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ। আমরা শুনলাম আহ্বায়কের সুচারু ভাষণ। এবারে সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভার একদম শেষ পর্বে আমরা শুনবো সভাপতির অভিভাষণ। বঙ্গবিদ্যা ট্রাস্টের সভাপতি, প্রথম আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনের অন্যতম উপদেষ্টা, 2013 পর্যন্ত ভারত শাখার সভাপতি, টোকিও সম্মেলনের অন্যতম বিদ্যায়তনিক সভাপতি, প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ এবং ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর পবিত্র সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি সভাপতির ভাষণ দেওয়ার জন্য। স্যার মিউট হয়ে গেছে স্যার। সবাইকে শুভ সকাল। আপনারা যারা ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা কংগ্রেসে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন, আমার
বন্ধুবর অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত, নতুন বিদ্যায়তনিক সভাপতি, অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী, প্রফেসর গোবিন্দ স্বামী রাজগোপাল, আমি আমার বন্ধু প্রফেসর টি সত্যনাথকেও দেখছি, অধ্যাপক বিশ্বদেব চৌধুরী, অধ্যাপক রফিকুল্লাহ খান, জাপান থেকে আছেন অধ্যাপক মাসাহিকো তাগোয়া, এদের এবং অয়ন্তিকা, আমি সবাইকে যথাযথ সম্ভাষণ জানিয়ে একটি কথা বলছি। প্রথমে শোক জ্ঞাপন সবাই করেছেন, আমিও করি, যাদের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলাম, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং অধ্যাপক সুশ্রী নারা। তাদের অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের প্রয়ান্ত আমাদের কাছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ছিল। তারা শুধু বঙ্গবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত বলে নন, তারা কিভাবে বিদ্যার চর্চা করতে হয়, কিভাবে একটি বা একাধিক বিষয়কে নিয়ে একটা গবেষণা এবং পরিবেশনার আদর্শ তৈরি করতে হয়, এ ব্যাপারে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং অধ্যাপক নারা দুজনেই আমাদের শিক্ষকের মতো ছিলেন। তাছাড়া তাদের ভূমিকা তো ছিলই, সংগঠনে নয়, আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা কংগ্রেসের সংগঠনে নয়, তার বাইরেও তাদের বিশাল বিদ্যায়তনিক অস্তিত্ব ছিল। ফলে তাদের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তৃতীয় যে কথাটা সকলেরই মনে আছে, যে গত বছরটি 2020 পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অস্বাভাবিক বছর, এবং মানুষের কাজকর্ম, আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সবকিছুকে এই করোনা নামক কালব্যাধি প্রতিহত করে রেখেছিল। আমরা জানি না সত্যি সত্যি আমরা তা থেকে এখন মুক্তি লাভ করেছি কিনা, কিন্তু আশার আলো দেখা যাচ্ছে। তবু এ কথা তো সত্যি যে মানুষ অপরাজেয়। সেই অপরাজেয়তা বিদ্যায়তনিক চর্চার মধ্যেও প্রকাশিত হয়, যে মানুষ হারে না, যে শারীরিকভাবে হয়তো রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু মানসিকভাবে সে সদা জাগ্রত থাকে, সংগ্রামী থাকে, এবং যা কিছু বাধা বা প্রতিকূলতা আসুক তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বে, শারীরিক এবং মানসিক অস্তিত্বের জয় ঘোষণা করে। আমরা দেখেছি এই গত বছরেও মানুষ হারেনি, এবং শারীরিকভাবে যেমন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছে, তেমনি মানসিকভাবেও বিদ্যা চর্চার দ্বারা, নানা রকম মনন চর্চার দ্বারা বাঙালি এবং বিশ্বের মানুষ তারা নিজেদের সজীব রাখার চেষ্টা করেছে। এই ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা কংগ্রেস তারই একটা ছোট নিদর্শন মাত্র। এবং যেটা আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দের ব্যাপার, যে অনলাইনে হলেও, ওয়েবিনারে হলেও আমরা আবার সকলের মুখ দেখতে পাচ্ছি, সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারছি, এবং আমাদের তরুণ গবেষকেরা তারা নানান ধরনের নতুন নতুন চিন্তার ফসল নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন। আগামী 4 দিন ধরে তারা সেগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরবেন, আমরা সমৃদ্ধ হব। আমি আরেকটা আনুষ্ঠানিক কথা বলি, যে যারা আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা কংগ্রেসের সংগঠনে অনেক নতুন
মুখ এসেছেন। আমি তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং আমি জানি যে তাদের যোগদানে আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা কংগ্রেস সমৃদ্ধ হবে এবং তারা এই অব্যাহত রাখবেন। অমিতাভ এর আগে বঙ্গবিদ্যা নিয়ে নানা চিন্তা এবং চর্চার কথা বলেছে। অধ্যাপক নীলরতন সেনের প্রয়াসের কথা আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। আর তাছাড়াও ক্ষেত্রগুপ্তের সভাপতিত্বে এবং রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 3টি বঙ্গবিদ্যা কংগ্রেসের সঙ্গে আমি অন্তত যুক্ত ছিলাম রবীন্দ্র ভারতীতে থাকার সময়ে। আমি জানি সেই চেষ্টাটাও শুরু হয়েছিল, কিন্তু ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। আর তাদের নীলরতন সেনের প্রয়াস খানিকটা গ্রন্থবদ্ধ, মুদ্রিত আকারে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু পরের বঙ্গবিদ্যার প্রয়াস গ্রন্থবদ্ধ যতদূর জানি হয়নি। সেখানে এই অমিতাভ চক্রবর্তী এবং তার বন্ধুরা এবং তার শুভানুধ্যায়ীরা যে আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন যে শুরু করেছেন তার একটা ধারাবাহিকতা বজায় আছে এবং তার ফলাফল গুলো গ্রন্থবদ্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে, যা সকলের হাতের কাছে, হয়তো অনেকের কাছে পৌঁছেছে। আমি আশা করব এবারের যে সম্মেলন, সেই সম্মেলনের প্রবন্ধগুলিও লিখিত আকারে অন্যান্য বারের মতো, সেটা বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই হোক বা গ্রন্থবদ্ধ আকারেই হোক, লিখিত আকারে সকলের কাছে, যাতে আমরা তার দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারি। এই জন্য আমি আয়োজকদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই। আমার পরের কথা হচ্ছে, 18টি সেশনে এতগুলি গবেষণা পড়া হবে, আমি এই তরুণ গবেষকদের আরেকবার অভিনন্দন জানাই এবং এই কথাটা বলবার চেষ্টা করি যে বঙ্গবিদ্যা কিন্তু আন্তর্জাতিক মানব বিদ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমরাও চেষ্টা করেছি যে শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বাইরে বাঙালির ইতিহাস, বাঙালির সংস্কৃতি, বাঙালির নৃতত্ত্ব, বাঙালির অর্থনীতি, বাঙালির রাজনীতি, এইগুলো নিয়ে আমাদের গবেষকেরা কাজ করছেন। অর্থাৎ বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কিত বাংলাদেশ, আন্দামান অভিবাসী বাঙালি যে যেখানে থাক, তাদের সকলের জীবন চর্চা এবং জ্ঞান চর্চার, সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে দিয়ে যে সত্য প্রতিদিন উৎপাদিত হচ্ছে, যে সত্য প্রতিদিন নির্মিত হচ্ছে, সেই সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা চলবে এবং এটা একটা ক্ষেত্র, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এটা সাধারণ সারা পৃথিবীর বিদ্যায়তনিক গবেষণা বিচ্ছিন্ন নয়। ফলে আমরা যেন আমাদের তরুণ গবেষকদের বারবার যে আমরা সবসময় জঙ্গল এবং একটি গাছ, এই দুয়ের সঙ্গে যেন যোগসূত্র রাখার চেষ্টা করি। পৃথিবীর নানা তত্ত্ব তৈরি হচ্ছে, আমাদের স্নেহাস্পদ তপোধীর ভট্টাচার্য এগুলো নিয়ে কাজ করছেন, বাঙালি গবেষকদের কাছে তত্ত্বগুলো পৌঁছে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। ফলে আমরা যখন একটা গাছের ওপর গবেষণা করব, আমরা একটা বিচ্ছিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা করব, আমরা একটা গ্রামের ওপর গবেষণা করব, তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রামের উপর গবেষণা করার তত্ত্ব রাখতে হবে। সেই তত্ত্ব নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব, যেমন ভারত এম.এন. শ্রীনিবাস দক্ষিণ ভারতের গ্রাম নিয়ে অসাধারণ কাজ করেছে। এইরকম তত্ত্ব এবং দৃষ্টান্ত, তত্ত্ব এবং বিশেষ বিষয়, এই দুয়ের একটা বন্ধন যেন আমরা তৈরি করতে পারি। শুধু তাই নয়, তত্ত্বকেও যেন আমরা বিচার করতে পারি। অর্থাৎ বিদেশি একটা তত্ত্ব উদ্ভূত হলো, আর আমরা ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে হা করে সেই তত্ত্ব
হঠাৎ গিলে ফেললাম এবং সেই তত্ত্বকে দেখিয়ে সবাইকে একটু ঘাবড়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এই চেষ্টাটাও যেন না থাকে, তত্ত্বটাকে যেন আমরা বিচার করে নিই। মনে রাখতে হবে পাশ্চাত্যের তত্ত্ব মানেই কিন্তু একেবারে চূড়ান্ত তত্ত্ব নয়, তার ইতিহাস আমরা বুঝতে পারি। এই তত্ত্ব প্রতিদিন বদলাচ্ছে এবং এটাও সত্য যে বিশেষ করে সৃষ্টিশীল লেখকদের বিচার করি নানা তত্ত্ব নিয়ে, এ তত্ত্ব ও তত্ত্ব, দেরিদা তত্ত্ব, এ তত্ত্ব নিয়ে যখন বিচার করি তখন আমরা এটা যেন মনে রাখি যে সৃষ্টিশীল লেখকেরা বেশিরভাগই কখনো তত্ত্ব পড়ে বুঝতে পারে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস তত্ত্ব পড়ে উপন্যাস লিখেছিলেন এরকম সাক্ষ্য জোগাড় করা খুব মুশকিল। তার ফলে এটাও আমাদের সচেতন রাখতে হবে যে তত্ত্বের কান ধরে আমরা উঠবস করাবো, তত্ত্বকে যে আমরা শুধু তত্ত্ব আমাদের কান ধরে যেন উঠবস না করায়। এই আত্মবিশ্বাস, এই অহংকারটা আমি আমাদের তরুণ গবেষকদের মনে রাখতে বলি। আর দ্বিতীয় কথা, কিন্তু তবু তত্ত্বটা জরুরি। একটা বড় তত্ত্বের সঙ্গে ওই আমি বললাম অরণ্য এবং একটি বৃক্ষ, এই দুয়ের সম্পর্ক যেন আমরা স্থাপন করে আমরা আমাদের গবেষণার দিকে এগোই। আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলুন, যেমন বলেছেন পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি চমৎকার গ্রন্থ প্রকাশ করতে চলেছে। তার যে রীতি, স্টাইল, শৈলী, কিভাবে সেটা আমরা লিখব, কিভাবে উদ্ধৃতি দেব, কিভাবে গ্রন্থ সূচি করব, উৎস নির্দেশ করব, এই সম্বন্ধে চমৎকার বই বেরিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবেশনে। এটি আমি জানি না সকলের কাছে পৌঁছেছে কিনা, কিন্তু এটি খুব বাংলা বিদ্যার ক্ষেত্রে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হবে। কাজেই এই কথাটা সকলেই বলতে পারতেন, এগুলো নতুন কথা কিছু নয়। এই কথাটা আমি আমার তরুণ গবেষক বন্ধুদের মনে রাখতে বলি যে পদ্ধতিগতভাবে ঠিকঠাক তত্ত্বের সঙ্গে তত্ত্বকে বিচার করে, তত্ত্বকে সমালোচনা করে, তত্ত্বকে পরাভূত করে, কিন্তু তত্ত্বকে গ্রহণ করে যেন আমরা আমাদের নির্দিষ্ট গবেষণার বিষয়ে এগিয়ে যেতে পারি এবং সেখানে কোনো রকমের শিথিলতা বা ফাঁকিবাজির জায়গা নেই। এটা অত্যন্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠার ব্যাপার এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে আমরা যেন পা মিলিয়ে চলতে পারি। যে নিখুঁত ব্যাপার, তার জন্য যেন আমরা পা মিলিয়ে চলতে পারি। এক সময় আমাদের পণ্ডিতেরা বই লিখতেন, বড় বড় বই, তারা আমাদের শ্রদ্ধেয়, কিন্তু প্রায়ই বলা হতো জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছে। এই ব্যাপারটা এখন তো চলে না। জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন বলে একটা উদ্ধৃতি দিলাম, এই ব্যাপারটা চলে না। তার কারণ যেটাই হোক, জার্মানিতে হোক, মার্কিন দেশে হোক, গবেষণা পদ্ধতি বলে একটা বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে এবং গবেষণা করতে হবে। আজকাল ইউজিসি, মার্কিন দেশে এক সময় আমরা শুনেছিলাম যে পাবলিশ অর পেরিশ, হয় লেখা ছাপাও, না হলে ধ্বংস হয়ে যাও। অর্থাৎ তোমাকে চাকরির ধাপে ধাপে উঠতে হলে, তোমাকে পাকা চাকরি পেতে হলে, টেনিয়ার পজিশন মার্কিন দেশে বলে, পাকা চাকরি পেতে হলে তোমাকে লেখা ছাপাতেই হবে। তার একটা ঝুঁকিও আছে, পাঠকদের পক্ষে ঝুঁকি, যে অনেক কি বলবো, যে শিথিল লেখা অবান্তর বুকমিতে ভর্তি, সেই শিথিল লেখাও ছাপা হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো স্কুল ম্যাগাজিনের মতো লেখাও লিখছেন, কিন্তু লিখছেন, এটা একটা বড় কথা। এবং কিন্তু ওই পদ্ধতিটা যেন সামনে থাকে, তত্ত্ব, পদ্ধতি এবং পরিশ্রম ও নিষ্ঠা, খানিকটা অন্তর্দৃষ্টি আপনা থেকেই তৈরি হবে। সেই নিষ্ঠার মেলবন্ধনে এই প্রবন্ধগুলো তৈরি হবে এবং আমরা আমাদের সমস্ত বঙ্গবিদ্যার ক্ষেত্রেও সমগ্র মানববিদ্যার একটা অংশ হিসেবে আমাদের বঙ্গবিদ্যাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এইটুকুই আমার বয়স ধরে আমি একটু বয়সে
এখন অনেকের চাইতেই বড় এখানে বোধহয়, তার ফলে বয়স থেকে আমি খানিকটা বললাম উপদেশের মতো শোনালো, কিন্তু এই উপদেশ হিসেবে আপনারা গ্রহণ করবেন না, এটাকে একজন সহকর্মীর পরামর্শ হিসেবেই নেবেন, নিয়ে আপনাদের সকলের সাফল্য কামনা করি, আপনাদের সকলের জীবন এগিয়ে যাক, গবেষক হিসেবে, মানুষ হিসেবে, সমস্ত কিছু মধ্যে দিয়ে জীবন আপনাদের এগিয়ে নিয়ে যাক, আপনাদের সকলের উন্নতি ঘটুক এবং সমৃদ্ধ করুন আপনারা আমাদের জ্ঞান চর্চাকে। এইতে আমি এই কথা কয়েকটি বলে আমি আপনাদের সামনে আমি আমার সভাপতির ভাষণ শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকুন। আমাদের সবার শ্রদ্ধা ও প্রণাম নেবেন স্যার। প্রসঙ্গত জানাই, এই যে ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন, সেই সম্মেলনের সার সংক্ষেপ সংকলন পিডিএফ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। আশা করি আপনারা সবাই সেটা পেয়েছেন। এই মুহূর্তে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্বে আমরা চলে এসেছি। সভাপতির অনুমতি নিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি এবং আমাদের প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন রয়েছে 3টি শাখায় বিভক্ত। একটি দুপুর 1টা থেকে শুরু হবে, দ্বিতীয়টি দুপুর 2টো থেকে শুরু হবে এবং তৃতীয়টি সন্ধে 6টা থেকে শুরু হবে। আমরা সেই সময়ের জন্য, সেই অধিবেশনের জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করলাম। এখানেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভা সমাপ্তি ঘোষণা করছি। নমস্কার।